اور وہ ہماری زندگی میں اتنی لیوشنس ہے, اتنا یعنی اولاد سے حق کر لینا, جو اولاد یعنی فار ایگزامپل آپ سے یعنی اللہ نے نہیں چھینی, جیسی اولاد جس کو خدا نہ خاصا کوئی ڈیزیز ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو, یا رات کو سو جانا, یا پھر آپ کا دن گزارنا بغیر دوائیوں کے, آپ کا ایکچولی اب دیکھیں نا, صحت ہونا, پیرنٹس کا زندہ ہونا, وائف ہونا, بچے ہونا, مطلب کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, کتنے لوگ تنہا ہیں جن کے پاس مال کے لیے, مطلب لوگ کے ایسے لوگ ہیں جن کو صبح نہیں پتا کہ یار دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا آئے گا. جو پیپل آر وشنگ ان دی ہاسپٹلس کہ ہم بس صحت مند ہو جائیں اور کچھ بھی نہ ہو, اور کچھ بھی نہ ہو, چاہے پیسے نہ ہو, تو ایک روپیہ نہ ہو برو, ہم واپس جو ہے نا صحت کے ساتھ روڈ پہ آ جائیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے, ایک سپلٹ سیکنڈ. ابھی ہم جو ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ صحت جو ہے نا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ رائٹ نو وی ڈونٹ نو کہ ہمارے جسموں کے اندر کیا چل رہا ہے. اب دیکھ رہے کوئی بیماری, لیکن اگر کچھ ہو, وہ کسی جنم سے ایک دن صبح اٹھیں گے تو کچھ بیماری ہو, کیا کر سکتا بندہ. اچھا برو, یہ دیکھیے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہم کتنا کم جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے. تو ایک پروفیسر تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میں ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, بہت شرارتی تھا, اور یہاں تک کہ ہم سارے اسکول میں جو پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, دعائیں کرتے تھے کہ آج کے دن اسکول نہ آئے. تو بڑا شرارتی تھا, اور ہوا کیا کہ اس نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریول, UK جانا تھا اس نے, کسی اور باہر کنٹری میں پڑھنے کے لیے جانا تھا. تو پھر غائب ہو گیا. ٹیچرز نے بھی الحمدللہ کہا الحمدللہ یار اسے جان چھوٹی ہے. تو کچھ سالوں بعد وہی لڑکا واپس آتا ہے, اینڈ ہی واز ہیونگ اے لانگ بیئرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیچر سے میرا ٹیچر, وہ پروفیسرس کہہ رہے ہیں کون بندہ ہے, پہچان نہیں پائے. تو کہتے ہیں ذرا مجھے بھول گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کون ہو بھائی؟ سر وہی. پھر نا پہچان لیا. بولتے ہیں تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اچھا خاصا پہلے تھا, تجھے کیا ہوا دس بیئرڈ اینڈ آل؟ پہلے اچھا خاصا تھا, ابھی ویری پروفاؤنڈ اسٹوری برادرز. کہتے ہیں کہ سر میرے ساتھ نا ایک واقعہ ہوا تھا. میں جا رہا تھا روڈ پہ پیدل, تو مجھے پیچھے سے نا گاڑی نے آ کے ہٹ کیا تھا. تو اتنے برے طریقے سے ہٹ ہوا تھا, مجھے نہیں پتا میں زندہ کیسے بچا. تو مجھے لوگ پھر لے کے گئے ہاسپٹل میں, اور وہ جو کیا وہ پلاسٹر لگاتے ہیں وائٹ کلر, کیا اس کو کہتے ہیں, پلاسٹر لگایا, اور کہتے ہیں کہ میری فل باڈی میں پلاسٹر لگا ہوا تھا. اور ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس بندے کو, اس کی اگر بونس سیدھی کرنی ہے نا, اس کو الٹا لٹکانا پڑے گا. تو بولتے ہیں کئی دن he talked about some weeks اس کو الٹا لٹکایا ہوا تھا تاکہ اس کی ساری حالت دوبارہ درست ہو جائے. بولتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. بولتے ہیں مجھے ایک جگہ پہ ایچنگ ہو رہی تھی, میں ڈاکٹرز کو چیخیں مارتا رہا کہ مجھے پلیز یہاں سے ہلکا سا ایچنگ کر دو, ہلکی سی خارج کر دو, میں نہیں کر پا رہا. تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں خارج بھی نہیں کر پا رہا. اٹ چینجڈ می. اس لیے آج آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں, میں ایسا ہوں. ہم نعمتوں کو تو چھوڑ دیں, اس کے بارے میں تو ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں, ہم لوگ کبھی بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتے. وائی از اٹ دیٹ دی اینجل سیڈ سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک. اللہ اکبر. اٹس ویری پروفاؤنڈ کہ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ فرشتے جب سے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ سجدے کی حالت میں ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے وہ سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا, سب کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا, جب ان کو دوبارہ ریزرکٹ کیا جائے گا, سب سے پہلا کلمہ جو وہ ادا کریں گے, the first statement they would say سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ پاک ہیں, ہم نے جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی. برو اللہ تعالیٰ پھر بھی اینجلس کو نہیں کہتا کہ مانگو مجھ سے کچھ مانگتے ہو. برو ہم جیسے ہماری نہ نمازوں میں خشوع نہ ہماری عبادات, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہتے ہیں رات کو آگے کہ ہے کوئی مانگنے والا. برو ہم اتنے بے وفا ہیں کہ ہم اٹھ کے نہیں مانگتے, حل من تائب اتوب لہ. اللہ اکبر. کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرنا چاہے میں تو اس کی توبہ قبول کروں. شیخ محمد حسان نے بھی واقعہ سنایا تھا نا, کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, ہی واز اے ملٹی ملینئر. کہتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ سائڈ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایکسیڈنٹ میں اتنا فیٹل ہوا, فیٹل تو نہیں تھا, بچ گئے وہ. کہتے ہیں کہ میں ساری باڈی میری پیرالائز ہوگی,
गर्दन से नीचे तक आई वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड. सिर्फ मैं बात कर सकता था और मैं देख सकता था. और सुभान अल्लाह करना ये हुआ कि जो ड्राइवर था बिल्कुल बच गया, स्क्रैच भी नहीं हुआ उसको. कहते हैं वो ड्राइवर मेरे से लॉयल था, मेरे साथ रात गुजारता था और टाइम स्पेंड करता था, मेरे सारे दिन खिदमत करता था. कहते हैं एक दिन अपनी रात को ना मुझे कमर पे ना एचिंग हो रही. पैरालाइज अगर आप हो ना तो एचिंग थोड़ी बार को फील होती है, देयर इज सम टाइप्स ऑफ पैरालाइजेशन. तो मैंने सोचा कि यार कितना अजीब लगेगा, सारा दिन मेरी खिदमत करता रहा, अभी थका है सो के, मैं जो उठाऊं तो कितना बुरा लगेगा. तो कहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में $600 million थे. कहते हैं आई वॉज रेडी टू पे $600 million टू एनीवन कि मेरी कमर पे आके स्क्रैच कर दो बस. मुझे इतनी इचिंग हो रही थी. 600 million क्या है ब्रो? और ब्रो आप जो है ना, यानी जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना ब्रो, we love to talk to them, we love to have private. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना ब्रो कभी अगर तहज्जुद की नमाज ना पढ़ पाते ना सफ़र की वजह से, ब्रो अगले दिन 12 रखते पड़ते थे. he would always make up. मैंने अल्लाह के साथ जो प्राइवेट मोमेंट था वो नहीं गुजार सका, तो अगले दिन 11 रखते हैं और साथ एक बितर को 2 करके जो तरीका है 12 रखते हैं. कोई सुन्नतें रह जाती ना लेकिन से वो अल्लाह के नबी दोबारा पढ़ते थे. उनको नहीं अब तो रह के जोर सुनते जो ख़त्म हो गई, वो पढ़ते थे ताकि आई जस्ट वांट टू मेक अप विद माय जो ना वो जो एक बार मेरा इफ यू लव समवन, आपकी फियांसे से या शादी नहीं हुई हो, आप फैमिली के साथ घूम रहे हो, आप वो अकेले जा रहे होते हैं, फैमिली सारी यहाँ खाना खा रही है, बारबेक्यू कर रही है, बिकॉज यू क्रेव फॉर द प्राइवेट मोमेंट्स. बट इफ यू आर नॉट क्रेविंग फॉर द प्राइवेट मोमेंट्स इन रमजान, जब रोजाना रात को फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं या बाग़िल खैर अक़बिल, ऐश खैर को पाने वाले अब तो एफर्ट कर, अब तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल, अब तो आगे बढ़, वो है बाग़ी शर अक्सर, ऐश शर को चाहने वाले अब तो रुक जा, अब तो रमजान आ गया, जन्नत दरवाजे खुल गए, जहन्नम के बंद हो गए, अभी तेरा नफ्स तुझे नहीं रोक रहा. यार इतनी नेमतें अता करने वाला ये रब जो है, हम तो हक अदा नहीं कर सकते. सुभान अल्लाह, फरिश्ते नहीं कर सकते जो इतने सालों से इबादत कर रहे हैं और जिन्होंने कोई गुनाह भी नहीं है, हम तो गुनाहों में ऊपर से नीचे तक हैं, तो हम हक अदा नहीं कर सकते अल्लाह ताला की इबादत का, हम तो शायद कोशिश भी नहीं कर सकते. और अल्लाह ताला की डिमांड हमसे जो है वो इतनी मिनिमम है, और उस मिनिमम डिमांड के नतीजे में अल्लाह ताला हमें जन्नत का वादा कर, ये अल्लाह ताला की जस्टिफाई का ज़र्फ है. मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा ज़र्फ है कि अल्लाह ताला ये कह रहा है ये 5 चीज़ें तुम कर लो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, नमाज रोज़ा हज ज़कात, और ये चंद चीज़ें, और ये हराम है ये हलाल है, ये ज्वाइन कर लो और ये इसी में मर जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए. हालांकि हम जन्नत पे डिजर्व नहीं करते, हमारे वैसे अमाल कर ही नहीं सकते. सुभान अल्लाह, वो है ना मऊद उसाउतीन, वो जो एक छेड़ी के बराबर, या वो जो अपने जो जानवर को हाँकने के लिए यूज किया करते थे, कि उतनी जगह भी बंदा दुनिया और माफी है, जो भी दुनिया है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते जो जन्नत. जब एग्जांपल देते हैं बड़ी अच्छी, कि वो एक बंदे को आप रखें नौकर चाय बनाने के लिए, तुम्हारा काम सिर्फ रोजाना चाय बनाने है, लेकिन सैलरी जो है तुम्हारी 30 करोड़ होगी हर महीने. सिर्फ तुमने दोपहर को चाय देनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ यू गेट 30 करोड़ रुपीज. हमारा ये हिसाब है. अल्लाह ताला हमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि चंद एफर्ट्स तुम कर लो, थोड़ी सी नहीं करनी, थोड़ी सी करनी. 30 करोड़ भी लिमिटेड चीज है ना, 30 करोड़ तो लिमिटेड है, जन्नत इज कह लो खत्म ना खत्म होने वाली है. अगर आप वेब को राउंड में कर लेना तो इतना सी प्लेस बनती है. This place in Jannah is better than everything in this world contains. और वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी नेमत क्या है, आप उस रब को देखोगे, you know. जी नाजरीन, बिल्कुल हर चीज़ जो इस दुनिया में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, और ये नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं. हमारी ज़िंदगी में जो हालात भी आते हैं हमारे फ़ायदे के लिए आते हैं. जैसा कि पहला वाक़या बताया कि एक ऐसा नौजवान जिससे बज़ाहिर तो सब तंग हैं, जब वो पढ़ाई के लिए बाहर गया तो उसका इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, वो वाक़या उसको वापस उसके अल्लाह की तरफ ले आया, यानी वो दोबारा दीन पर अमल पैरा हो गया. और इसी तरह वो दूसरा वाला वाक़या कि दुनियावी तौर पर कितना अमीर तरीन बंदा, दुनियावी दौलत उसके किसी काम नहीं आई जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ. जब उसका इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ गया, तो उस बीमारी की हालत में उसे एक जगह ईचिंग महसूस हुई. तो वो क्या कह रहा है कि कोई मुझसे मेरी दुनियावी तौर पर
जितनी भी दौलत है कि वो मुझसे ले ले, और उसकी दौलत उस वक्त कितनी थी, उसकी नेटवर्थ थी $600 मिलियन। इतनी दौलत उसके पास थी, लेकिन उसके किसी काम नहीं। वो कह रहा है कि कोई मुझसे ये मेरी सारी दुनियावी दौलत ले ले कि मुझको आगे इस वक्त ईचिंग कर दे। हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस हाल में रखा है ये उसका फजल व करम है कि हर गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। इस दुनियावी मेहनत के साथ हमें आखिरत में कामयाब होने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना और दीन के बाकी तमाम अमूर को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।